ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्य पुण्यं समर्पयामि। भक्तगामने दीक्षपुनि देवी भक्ताच्य नमो पावन शरणं परमहंस प्रभो कृष्ण कृष्ण दिव्यांगरवे देवगणवे। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्य पुण्यं समर्पयामि। यह संरक्षक यज्ञोपवीतम् अनुगमयं मनोहर मनमनसो कृष्ण निवासमे मनोभवया। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्य चंदनमो अरविंद देगोड नंदुगोवయ్యా परमहंस प्रभो कृष्ण कृष्ण दासरे पारे गंगुनीवे। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्य समर्पयामि। नाम नीलवासनमो ज्ञानपंडित निगमालिमित परमहंस प्रभो कृष्ण कृष्ण परम प्रथम करुणे गुणो। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्य श्री पुष्पं समर्पयामि। बुद्धिमान मधुरेण शारीरागरदे इंद्रधनुर्रंध्रमेवतु परमहंस प्रभो कृष्ण कृष्ण दिव्याभरणं गुणो। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्याभरणं समर्पयामि। सुंदर रूप सरिपोदितवलो दिव्य रूपमो तेजोजलो परमहंस प्रभो कृष्ण कृष्ण अहंकारं देवदेवनो। ओम समस्त परिवार समेताय सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। स्वामिनी చేయుని షట్కోటులంటూ మొదలు గొప్పగల మనసులప్పుడు మనస ప్రభో కృష్ణ కృష్ణ పరిపరివేశనలో। ఓం సమస్త పరివార సమేతాయ सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण तीर्थ स्वामी नमः। श्रीमते सीताराम गुरवे नमः। दिव्याभरणं समर्पयामि। पुष्पे पूजयामि। मुरण्वी माधलारमणयतीन्द्रो पूजसे मुरण्वी माधलारमणयतीन्द्रो जाकुसेय वेललेदु जाकुसेय वेललेदु सौम्य गुणालं कुतुरी सौम्य गुणालं कुतुरी मरुवाडु सुमंगैलो गणपतिरे मारे मरुवाडु सुमंगैलो गणपतिरे मारे परमहंस परिव्राजकाचार्युनि परमहंस परिव्राजकाचार्युनि पूजसे मुरण्डी मातलारमणयतीन्द्रो ये जन्म पुण्य फलमो ఈనాటికి దక్కే మనకు ఏ జన్మ పుణ్య ఫలమో ఈనాటికి దక్కే మనకు కడవేళ హృదయ భీతి కడవేళ హృదయ భీతి నిడి మన శ్రీపాదులను నిడి మన శ్రీపాదులను మురండి మాతలారమణయతీంద్రు తపము చేసితిమో ఏ వ్రతము సల్పితిమో
ఏటి తపము చేసితిమో ఏటి వ్రతము సల్పితిమో పట్టుదొరకే విలకుండుడు పట్టుదొరకే విలకుండుడు కరుణి కనగలము కరుణి కనగలము దిక్కయ్య సీతారాముడు గురుడయ్యుండగా సీతారాముడు గురుడయ్యుండగా గురు సీతారాముడు గురుడయ్యుండగా సీతారాముడు గురుడయ్యుండగా వట్టి మాటలేనైతే గట్టు చేరు మార్గమనుసు వట్టి మాటలేనైతే గట్టు చేరు మార్గమనుసు మురండి మాతలారమణ యతీంద్రులు ఆత్మార్పణం చేసి అభిమానములెల్ల విడచి చేసి అభిమానములెల్ల విడచి అవధూత స్వామి చేరి అవధూత స్వామి చేరి ఆత్మబోధనను పొందగా ఆత్మబోధనను పొందగా ఆదిదైవమనగనితడే అన్యమార్గమేది లేదు ఆదిదైవమనగనితడే అన్యమార్గమేది లేదు భక్తి సరళి సులభమని భాస్కరాక్షునికి వేగ భక్తి సరళి సులభమని భాస్కరాక్షునికి వేగ పూజ చేయగా మురండి మాలలారమణ యతీంద్రులు జగు చేయ వేదలేదు జగు చేయ వేదలేదు సౌమ్య గుణాలంకృతుని సౌమ్య గుణాలంకృతుని పూజ చేయగా మురండి మాలలారమణ యతీంద్రులు యదా ముఖశోభితం వాత్సల్యాది గుణోపేతం సంసారదానవతారకం వేదాంతభావ సంచారం గీతాం త్రిపదాయకం సర్వోపంతం సత్యదానంద విగ్రహం కరుణాధికం ప్రేమాం ప్రవచనం గంభీరం నామ సంకీర్తనాం బలావాసం విశ్వకళ్యాణకాంక్షి ప్రభావాసం ఉన్నతోన్నత భావన నిర్మలం యోగి తుంగవాసం ముఖ్య సామ్రాజ్యదాయకం సంపూర్ణ సంభవ మానసో రాయతే భవాన్ శ్రీదేవి గర్భమౌక్తిక
संकीर्तनानंद श्री कृष्णासम कल्पाकर्ष पूर्ण महाफलम ज्ञान भक्ति स्वरूपिणम सौभाग्यश्री रामायणोभव संभूतम मुख्य गणसेविदम पुनः शिवं जीविं वासुदेव श्री कृष्णाष्टम वासुदेव देशानि भक्तात्रेण सीताराम इंद्राय ज्ञान वेदाद्यमूर्तये राजलक्ष्मी सुभद्राय विष्णुभूताय साधवे जगराजे भृंगाय विष्णवे नमः ब्रह्मांड स्वरूपाय इंद्रियाय विष्णवे सर्वज्ञान विद्याप्रदायिने दुःखहराय च वेदांत भेदाय वेदात्मने सुभाषिने मानवरूपाय माया देताय योगिने विनाशाय भक्तिमुक्ति प्रदायिने शरण्याय ब्रह्मभक्ति स्वरूपिणे पूर्णाय शिवाय परमात्मने इंदिराय नमो नमः परेशाय भक्तरूपाय नमः इंद्रस्य नामं स्तोत्रं प्रेरितं दत्ताभूषणमितः विजयाय महात्मने सीताराम इंद्रश्री कलकंगात्रं भवः श्री रक्षा दक्षिण में नरा श्री रूप श्री स्वभाव श्री सर्वश्री श्री श्री विक्रम पंडित निवारक दिवाकर संचार मनस्वी महात्पादक जीवन सुव्रत प्रेम प्रपंचन सूर्यालोक
श्री कृष्णाश्रम गुप्ताभिराका पूर्ण सुधाकर आगमस्तु सचैतन्य प्रफुल्ल हृदयाम्बुजः वैकुण्ठनाथ पादाब्ज मदन्दाय तदीवनः महाकौरिण्येत्य कोणत्वेङ्कट सुन्दनिः नाम प्रियात्मेयं तवर्तन पंडितः कृष्णपीठ श्री महामणिविभूषणः श्रीरामानुजन संप्रदाय प्रवर्तनः सीताराम यतीन्द्र श्री संप्रदाय प्रवर्तनः मातरक्षिता देशमित्र मंडल मंडलः विचाररागरम्य श्री काषायाम्बरधर सिंधुदे श्री विराजितः आहुर्य रूप मर्यादा भाव मनोहर मूर्तिमान प्रज्ञ समाज श्री कार्य निर्वहणांचितः यावतार संचार पवित्र धरा तलः ओदार सुधरी पुत्र निज वाङ्मय जीवनः सत्पुंडरीकाणि विहरन् मधुप प्रभु तेज समुद्दीप्त नित्य कृत्य परायणः रामनाकृत्येन काञ्चाच लक्ष्मणाचैतीश्वरः योगेन्द्र वृंद श्री मार्गदर्शि निजव्रतः महाविष्णु कलादीक्ष मंगलाकृत संपदः वैष्णव महादीक्षादक्ष सन्मार्ग दर्शकः भक्ति सिद्धांत संबद्ध कविता रसशेखरः मानव कल्याण भाजन प्रेम संहितः आत्मान संधान जनबोधन पंडितः शावास्यानुभाविक परिपुष्ट कृपा कुटी अपारण्य महाघोर दवोहनि समप्रभः रामाय सदोस्ना श्री कविता रसमुत्तमान् यावान् भक्तिमान् प्राज्ञः श्री लक्ष्मणैतीश्वरः स्वा भक्तिमतां श्रेष्ठामवे प्रेममूर्तयः सौभाग्य राम भाग्य राम श्रद्धा विभूषण सुरभेद लक्ष्मी भूषा विभावरी नमामि कमलं कान्तं कामाक्षी सुरसंभवां अशोकाकृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माख्ये पद्मसुन्दरीं रत्नमालां धरां देवी पद्मिने पद्मगञ्जनीं नमामि चन्द्रवदनां सहोदरीं आह्लादरीं पुष्टे शिवां शिवकरीं सतीं पुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं वसुन्धरां उदारङ्गां हरिणीये ममालिनी उपवेशदानं वरलक्ष्मी वसुप्रदां नमामि मङ्गलां देवी विष्णुवक्षसहस्रदां दारिद्र्यदंसनीं देवी सर्वोपद्रवहारिणीं त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं काशीभूतसमस्रे वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां त्रैलोक्यनिर्वृत्तिनीं कष्टां वन्दे मुकुन्दप्रियां लक्ष्मी प्रसीद सततं नमितां शरण्ये वासुदेव एकीभूतं भक्तलिप्तं सतीनां श्यामे भूतं ब्रह्म मे सन्निधत्तां वसुदेवात्मज पुण्यो लीला मानुष विग्रह चतुर्भुज शङ्खानि गदा शङ्खायुधः कमलावेग संहारी बलभद्रभुजानुजः नन्दे सच्चिदानन्द विग्रह अवनीत नवाहार मुसुकुन्द प्रसादकः
గోవిందో గోవిందో యోగినాపతి గుణీకృతావత్తో యమయాత్రవంచన కోటి సూర్య పురప్రభ హనుమానే పీతావాస పారిజాత బహారక అగోనిరంజన కామదర్శన కంజలోచన బృందావన సంచారి తులసీ రామభూషణ వాసుదేవ 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 नमस्ते रूपाय भयामोह विदारिणे निर्मलाय विशालताय वैद्याय नमो नमः नमस्ते गुण सत्वाय नमस्ते गुणमूर्तये पूर्णानंद स्वरूपाय वैद्याय नमो नमः जिति बुद्धि प्रेताय बुद्धि प्रदायिने भवभीति विनाशाय वैद्याय नमो नमः नमस्ते कन्निशाय विनाशये नमः श्रीमज्ञान रूपाय वैद्याय नमो नमः नमस्ते नीलेवाय नमस्ते धनसेतवे नारायण रूपाय वैद्याय नमो नमः नमस्ते करुणा सिंधो प्रेम पीयूषिने जगद्बंधो नमस्तुभ्यं वैद्याय नमो नमः नमस्ते करुणा सिंधो प्रेम पीयूषिने जगद्बंधो नमस्तुभ्यं वैद्याय नमस्ते प्रेम पीयूषिने जगद्बंधो नमस्तुभ्यं वासुदेव 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 అనునాదంతయు అనుభవించు కాని వదిలేయము యశుదానవే మనసా అనునాదంతయు అనుభవించు కాని వదిలేయము నీ తీరు చూచిన మోక్షం రాగు కాలానీవని వదలవు నీ తీరు చూచిన బంధ మోక్షములకు కారణమీవని వదలవు ఎంతగానవే మనసా అనుకున్నదంతయు అనుభవించు గాని వదిలేయము సింహమైనాయ వాల్మీకి శ్రీరామ రామగర్జన వినాదగజావు గర్జన వినాదగజావు ఈనాడు శ్రీ సీత రామగే తీరుల రామగర్జన బాల విన్నాడు ఈనాడు శ్రీ సీత రామగే తీరుల
నీకో నరవిద్యేజ పరిమళ విందము భానాసుగుణము పరమహంస ప్రభో భజన కృష్ణ ప్రేమదాసుని నీవే. ఓం సమస్త పర సమేతాయ సర్వదివ్య మంగళ స్వరూపాయ శ్రీమతే సీతారామ లక్ష్మణేతీంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామప్రభే నమః. శ్రీశిర లోకమాత్రాపయామి. అజ్ఞానతిమిరంబు హరింబుజేయు జ్ఞానదిక్వమోక్షజ్ఞాన సంపన్న పరమహంస ప్రభో ప్రజన్న కృష్ణ జైగౌడ దీపం ప్రసిద్ధ్యమయ్యా. సర్వదివ్య మంగళ స్వరూపాయ శ్రీమతే సీతారామ లక్ష్మణేతీంద్ర స్వామినే నమః. దివ్య దీపం దర్శయామి. ఓం సమస్త పరివార సమేతాయ సర్వదివ్య మంగళ స్వరూపాయ శ్రీమతే సీతారామ లక్ష్మణేతీంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీరామ హరే సుఖరామ హరే శ్రీరామ హరే సుఖరామ హరే శ్రీరామ శ్రీరామ రామ హరే శ్రీరామ శ్రీరామ రామ హరే శ్రీరామ హరే సుఖరామ హరే శ్రీరామ హరే సుఖరామ హరే శ్రీరామ
ఇంత కలిగొంది ఎంత కలిగొంది వెంకటకి చోరా అన్నము ఇంకో కీర్తన ఏదైనా పాడండి. కొబ్బరికాయ ఆనందమే రామ భజన గోవింద నామ స్మరణ చెప్పండి. మీరు తిలకం లలాటకలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుకరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయం కంఠే సముక్తావళి గోపశ్రీ పరివేషితో విజయతే గోపాల చూడామణి విజయతే గోపాల చూడామణి గజల కట్టే చెన్ని Krishna
ఇంత కలిగుంటివో నా వెంకట కిషోరా వకులనై అన్నము తినిపించు ఆరగించర కడుపార నీవారగించర కడుపార నీ జగరాత్రి నాదమాయే మొదటి గంటారవముగా నా మమతానే నైవేద్యములు పొంగలి పెరుగన్నములు కదా చెడు సృష్టి నీకు తోకకుండా కోవెల వడుములు వేసినయా మంత్రోత్సవముగా ఆరగింపు చేసి నా భాగ్యముగా ఎంత కలిగుందివో నా వెంకట కిషోరా కపులనై అన్నము తినిపించుకు ఆరగించర కడుపార నీవారగింపర కడుపార గోరు మోతలే పెడతాను నోరు తెరవరా నా కన్నా గోరు మోతలే పెడతాను నోరు తెరవరా నా కన్నా నీకో ముద్ద సిరికో ముద్ద నీకో ముద్ద సిరికో ముద్ద చివరి ముద్దేమో నా కన్నా చివరి ముద్దేమో నా కన్నా జగన్నాయక నీవారగింప సకల లోకములు సాధించు జగన్నాయక నీవారగింప సకల లోకములు సాధించు నీ ప్రసాదములు స్వీకరించు నీ భక్తుల జన్మలు తరించు నీ ప్రసాదములు స్వీకరించు నీ భక్తుల జన్మలు తరించు ఎంత కలిగుంటివో నా వెంకట కిషోరా వకులనై అన్నము తినిపించు ఆరగించర కడుపార నీవారగించర కడుపార పంచదార తోడను కలిసి ఆరాధి తండ్రి ఆరాధించగలైగా ఆరాధించగలరా ఆరాధించగలరా కృష్ణ కుమారవ్వ కమ్మాని చిడి పప్పు కలిపి బాలనోనే తపిరాతే ఆరాధించగలరా కృష్ణ ఆరాధించగలరా కృష్ణ ఫలములు మంచి గోపరి చక్కెర సీతారామా ఆరాధించగలరా కృష్ణ
सर्वदिव्य मंगल स्वरूपाय श्रीमते सीताराम लक्ष्मण केंद्र स्वामिने नमः। తమ్ముడు అక్కడ सीताराम लक्ष्मण स्वामी नमः। श्रीमते श्री सीताराम गुरवे नमः। तांबूलं समर्पयामि। वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। जय मंगलमो बुद्धि
శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం సిరివిరక్షక జగద్గురు బాలిక శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం సర్వజన వందిత శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం ప్రేమావతార శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం భాగవ భాగక భావ ప్రకాశక శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం బోధాత్మక శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం గీతాత్మక సర్వసేవాత్మక శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం ధర్మ సంస్థాపక సంరక్షక శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం హే జగద్బంధో హే కరుణ సింధో శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం హే జగద్బంధో హే కరుణ సింధో శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం హే జగద్బంధో హే కరుణ సింధో శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం శ్రీకృష్ణమాచార్య జయ మంగళం వాసుదేవ వాసుదేవ ఇదిగోండి హార్స్ నారాయణ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ దాసుని దాసునిగా ముందైతే చెప్పండి ఆశీస్సులు చెప్పండి మైక్ అంటారు అదే వాసుదేవ 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 మహావికారుడు ఒక్కసారి నిశ్శబ్దం కూడా ఎవరు మాట్లాడకుండా వాసుదేవ 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 మూడు మహావికారుడు శ్రీ 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 సీతారామ దేవుడు మూడు మహావికారుడు శ్రీ శ్రీ లక్ష్మణ దేవుడు మూడు మహావికారుడు శ్రీ సీతారామ దేవుడు
కృష్ణాచార్య వారి విద్యార్థుల్లో విజేంద్ర నవరాత్రుల్లో 4 రోజులు ఉషా శిలాపై చేసుకున్నాం. ఇదే విధంగా రేపు సాయంకాలం 6 గంటలకి మదన్ గాయత్రి సాధించాము. విక్రమ్ కుమార్ హాస్పిటల్ ఎదురుకుండా ఇంట్లో రేపు అందరూ సాయంకాలం 6 గంటలకు అందరూ తప్పకుండా వాసుదేవ 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 అందరూ వస్తే గురువులు అనిపించిన వాసుదేవ 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 మహాప్రతాపుడు శ్రీ 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 శివానంద దేవుడు వచ్చిన ముఖ్య మహాపీఠంలో గురుగారు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత వాసుదేవ వాసుదేవ ఒక బాగా మాట్లాడుతున్నాడు. వాసుదేవ వాసుదేవ శ్రీ 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 సీతారామ గురుదేవుడు ఆశ్రమ శ్రీకారం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన కోసం కొంతమంది ఉద్యోగాలు వదిలేసి ఆయన దగ్గర చేరారు. సెపరేట్ ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఆయన దగ్గర చేసి ఆయన సేవయంగా వాళ్ళ కుటుంబాలని ఆయన ఆ సేవకు అంకితం చేశారు. అలాంటి వాళ్ళలో మురసన గారిని, గుర్రపాటి రామరావు గారిని, విద్యార్థి గారిని, కోవిల రామాచార్య గారిని, ఇలా కొంతమంది గురుగారికి మనం భాస్కర దాసుని జరుగుతుంటాం వెంకటనలో ఆయన భాస్కరం గారిని అందరూ కూడా గురుగారికి సరంగై సుదర్శన గారిని అందరూ కూడా గురుగారి సరంగై గురుగారి ప్రణాళికలో భాగంగా వాళ్ళ జీవితాలని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా గురుగారికి అర్పణ చేశారు. అదేవిధంగా కాకినాడలో మన శ్రీగారు నాన్నగారు, సాతులు గోపాలాచార్య గారు, వీరందరూ కూడా గురుగారికి మొట్టమొదటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మాట. అంటే వీరందరిలోనూ కుర్రపాటి రామరామారావు గారు గురుగారికి వారు సమర్పించినారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన వారు కుర్రపాటి రాధాకృష్ణ గారు, శివరామ్ గారు కూడా మన గురుగారి తరఫున ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు. గురు రూపంలో మనకి ఇక్కడ అనిపిస్తున్నారు. వాసుదేవ 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 కుర్రపాటి రాధాకృష్ణ గారు ఆయన చదువు అయిన తర్వాత లక్ష్మీ గురుదేవుడి దగ్గర 20 సంవత్సరములు, అలాగే సీతారామ గురుదేవుడి దగ్గర దగ్గర 33 సంవత్సరంలో కూడా వారి వెన్నయుంటే ఉండి వారి యొక్క ప్రణాళికలో భాగంగా ఆయనతో ఉండేవారు. చివరిలో లక్ష్మీకృష్ణ వారు దేహత్యాగం చేసే ముందు కూడా అయోధ్యకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి, అంటే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అయోధ్య వెళ్ళగానే గురుగారిని అక్కడ అరెస్ట్ చేశారు. లక్ష్మీకృష్ణ వారిని అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు గురుగారు చెరసాలలో పెట్టారు. చెరసాలలో పెడితే గురుగారిని రచించే 2 వస్తారు. కింద మామూలుగా తినేవాడిని, పైన పనివాడి. అయితే ఆయనకి విపరీతమైన ఆయుషం అన్నీ కూడా వచ్చేసేయండి. ఈ ఓపిక నీరు ఉండడం వల్ల అంతమందిలో కూడా అవ్వడం వల్ల ఆయనకి ఇవన్నీ చివరిలో ఆయన ఎలా తీసుకురావాలి, అలాగే మళ్ళీ విజయవాడ, ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ ఎలా తీసుకురావాలి మనకి అన్నదానికి కూడా సహాయం లేదు. మన కుర్రపాటి రాధాకృష్ణ గారికి ఒక పక్కన జ్వరం అయింది, 104 టెంపరేచర్, ఒక పక్కన మందులు లేవు, ఒక పక్కన పోలీసులు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలియదు.
గురుగారు డెలీరియం మాటలు లేవు, మరి ఏం చెప్పిన మాట ఆయన పోవడం. అసలు ఆ సందర్భంలో మనం అంటే మరి అది ఏం చేసేవాళ్ళం కాదు. ఒక పక్కనే అదే టైంలో అప్పుడు ఇలా సెల్ ఫోన్ లేవు, ఇలాంటి సంఘాలు బుక్ చేయలే. ఆ టైంలో కూడా ఈయన సీతారామూర్తి అప్పటికి పెంచుకుంటూ ప్రతి నిమిషం కూడా గురుగారికి సీతారాం గారికి విషయాన్ని సన్నివేశాన్ని చెప్తూ గురుగారికి ఇలా ఉందంటే అక్కడ సీతారాం గారి విజయవాడలో కూడా ఉంది, ఏం చేయాలి అప్పుడు చెప్తూ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దాని ప్రకారం చాలా అతి జాగ్రత్తగా ఒక చిన్న వయసులో ఉన్న శిశువును ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకురావాలో అలాంటి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ విజయవాడలో మనకి తీసుకురాగలిగారు తొలిపాటి రాధాకృష్ణ గారు. ఈయన తీసుకురాకపోతే మనకి గురువుగారి చివరి పెట్టుకోండి. అయితే యాక్చువల్గా జరిగింది గురువుగారికి ఏంటంటే రామమందిర నిర్మాణం చేసినప్పుడు గురువుగారు హింస కట్టుకోలేకపోయారు. గురువుగారికి హింస అనేది ఆయన కట్టుకోలేని విషయం. అక్కడ ఎప్పుడైతే రామ అక్కడ ప్రతిష్ఠ జరగానే కూడా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయన అక్కడే ఆయన దేశాలు చేశారు, కట్టుకోలేక. మనకి ఫిజికల్ బాడీ ఒకటి విజయవాడ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, కానీ మనకి మళ్ళీ తిరిగి గురువుగారిని చేసేందుకు భాగ్యం కలిగించింది తొలిపాటి రాధాకృష్ణ గారు. ఈయన మన గురువుగుణం అనిపించారు. వారికి దగ్గర 50 సంవత్సరాలు గురువుగారితో అనుభవం ఉంది. వారి యొక్క అనుభవాన్ని మనతో పంచుకోవాలి అనే ఉద్దేశించి ఆయనకి అందజేస్తాం. వాసుదేవ అందరూ దయచేసి ఎవరు మాట్లాడినప్పుడు సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. ఎవరు దయచేసి ఒక పావుగా వాసుగా మాట్లాడుతుంది. మనము ఈ తిరునామరాత్రులు ఎందుకంటే గురుదేవుడి మీద మన విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. మనకి అది పెంచుకోవాలంటే గురుగారికి పాద పూజ ఒకటి పూజ చేస్తే సరిపోవాలి. అసలు ఏంటి ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ ఏంటి, ఎందుకు ఆయన ఏంటంటే మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. గురువు మనకి అనిపించేదంటే తిరిగి మనల్ని ఆయనకే చేయాలని, ఆయనకే మనం చేయాలంటే మనం చేయమని అందివ్వాలి. కాబట్టి తొలిపాటి రాధాకృష్ణ మాట్లాడతారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ మాత్రం మన జాతీయ జరిగి వాసుదేవ 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 సీతారామేశ్వర గురుదేవులు, శ్రీ శ్రీ లక్ష్మేశ్వర గురుదేవులు ఆ గురు పరంపరలో భాగంగా మన నూతన మహాపీఠం కాకినాడ కూడా ఒక ప్రధానమైన కేంద్రం. ఈ కేంద్రంలో సీతారామేశ్వర గారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వారు 72 అక్టోబర్ 31 అక్టోబర్ 31న అవతార సమాప్తి చేశారు విజయవాడలో. అప్పుడు ఆ ముందు సంవత్సరం 71-72 ధనుర్మాసం ఈ కాకినాడ పట్టణంలో అమలా శాంతి భవనం ఉండేది. ఇప్పుడు ఉండేమని నాకు ఐడియాలో రామారావు పేట అనుకుంట అక్కడ చేశారు ధనుర్మాసం. చేసినప్పుడు అప్పటికి ఒక ఏడాది ముందు 10 నెలల ముందు లక్ష్మణేశ్వరుడు వారు అంటే లక్ష్మణ దాస్ గారు రసధుని అని తిరుపతి స్వేచ్ఛమైన చేశారు తెలుగులో. అది ఇక్కడే రసధుని ఆవిష్కరింపబడింది. చాలా చారిత్రాత్మక విషయం. ఆ రసధుని మీద సీతారామ గురుదేవులు లక్ష్మణదాస్ గారికి ఆశిస్తే భవిష్యత్తులో అన్ని ఆలయాల్లో కూడా సేవాకాలంగా ఈ రసధుని వినపం జరుగుతుంది అని ఆశిస్తున్నాను అన్నారు. అప్పుడు అప్పటి జనరేషన్లో ఆకేళ వెంకటేశ్వర శర్మ ఒక ఆయన ఉండేవారు టీచర్. అలాగే నెల్లూరు మురళీధర్ ఆళ్వార్ గారిని అర్థం కాదు. వీళ్ళందరూ లక్ష్మణదాస్ గారికి సమకాలిక. 72 విజయవాడ సీతారామయ్య అవతార సమర్పించిన క్షణంలోనే లక్ష్మణదాస్ గారు లక్ష్మణ యజ్ఞులుగా ప్రవేశించారు. వారు 72 నుండి 92 వరకు 2 దశాబ్దాలు అప్పటికి పెదమత్తేలో వైకుంఠనాథాలయాన్ని పునాదుల వరకు తీసుకొచ్చారు సీతారామ. తర్వాత 3 సంవత్సరాలు అవిరళమైన కృషి చేసి రామకైంకర్య భిక్షని అంటే ఎవరో ఒకరిద్దరు దానికి ఫండింగ్ చేయగలిగినప్పటికీ ప్రతి వాళ్ళది ఒక్క సొమ్ము అందులో ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో రామకైంకర్య భిక్షను తిరిగేవారు. ఇక్కడ కూడా తిరిగారు లక్ష్మణ్ మన నగరు జగన్నాథపురం. అంటే అప్పటి వాళ్ళు కొందరు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఒకరికి రమణ గారికి తెలుస్తుంది ఆ జనరేషన్. నాకు తెలిసి నేను అప్పటి నుండి నాకు చిన్నవాడిని కాబట్టి నాకు ఆ స్మృతిలో ఉండడం పెద్దవాడికి చెప్పడం అని తెలిసింది. మీరు ఉన్నారంటే నేను అప్పటికి చిన్నవాడిని.
అలా చేసి ఆ ఆలయం ప్రతిష్ఠ చేసి తర్వాత 80లో మహాపున్న మండపం అని మండపం ఇవన్నీ చాలా జగత్తుగా చేసి 90 చివరిలో అయోధ్య వెళ్ళారు. అయోధ్యలో మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే అలహాబాద్లోనే లక్ష్మణ వారిని చాలా మంది పరిసేవకులని వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ లక్ష్మణ గారి వెంట నేను ఉండటం సంభవించింది. ఎవరైనా ఉండవచ్చు. నేను సీతారాం గారు ప్రెస్ ఆశ్రమాలు చూసుకునేవారు. సీతారాం అంటే ఆంధ్ర సీతారాం అలా రాధా నువ్వు వెళ్తావంటే అప్పుడే నాకు 82 ఉంది. ఆ సంవత్సరంలో ఒక సంవత్సరం అయినట్టుంది. విజయశ్రీని అడిగారు. నా భార్య పేరు విజయశ్రీ అమ్మాయి శ్రీపాద వెంకటలక్ష్మి సత్యనారాయణ అడిగితే మీతో వస్తున్నారు కదా మరి నాకేం అభ్యర్థం కదా. వెళ్ళినాక అలహాబాద్లో మనం అరెస్ట్ చేశాం. 10 రోజులు అక్కడ జైల్లో ఉంచారు. వారణాసి నుండి అయోధ్య వెళ్తాం. అప్పటికే చాలా మంది మాతో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు 2000 మంది ఆ రోజు. సరే 9 రోజులు ఉన్నాం జైల్లో. అయినా ఆయన ఏంటి భగవాన్ నామపరిచారు కదా. ఆయన చాలా ఉత్సాహంగా అక్కడ కాకినాడ వాళ్ళు ఒక ఆయన రాఘవని విజయనగరంలో ఉంటాడు. అతని ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధించి వాళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారు, బ్యారెక్స్లో ఉంచాము మమ్మల్ని. ఒక్కొక్కరికి 2 డ్రగ్గులు ఇస్తారు. గురువుగారు ఏంటంటే గాలి బాగా కావాలి, ఇబ్బంది లేదంటే 2 విషయాలు చెప్తా, లేకపోతే ఇక్కడికి ముగించేగా మీ ఆసక్తిని బట్టి. ఎందుకంటే నేను ఉపన్యాసం చేసేవాడినే కాదు దృష్టితో చెప్తా. అప్పుడు 9 రోజులు మొదటి రోజున బ్యారెక్స్లో ఒక్కొక్కరికి 30 మంది అలా పడతారు. కానీ చాలా క్రౌడ్ ఉండటంతో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు కారిడార్లో బయట కారిడార్లో ఉన్న గాలి కావాలి ఎక్కువ. ఆయన ఆదిశేషుడు అంటే బాగా గాలి అవసరం కాబట్టి బయట తెస్తున్నాం. ఒక్కొక్కరికి 2 సరుకులు ఇచ్చేవాళ్ళు. తెల్లారు 4:30 కల్లా ఆ రాత్రి 2 అయింది. ఫస్ట్ డే ఏమిటి వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలి. అరెస్ట్ అవగానే తీసుకుని జైలు పెట్టారు. వారెంట్ ఉండాలి. ఈ రాసేటప్పుడు నాకేమో కొంత ఇంగ్లీషు హిందీ లివింగ్ కాంటెస్ట్ లేదు. ఆ భాష నాకు పరిచయం లేకపోవడంతో అక్కడ రాస్తున్నారు. ఒక స్కూల్లో పెట్టారు ముందు. 12 వాటికి అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేసిన ఎస్పీ బాడీ అని లేడీ అయ్యారు చేసి వచ్చింది. గురుగారి దగ్గర కాళ్ళకి దండం పెట్టి మిమ్మల్ని చేయాల్సి వస్తుంది. ఆయన చాలా చాలా ఒక మహా ఉత్సాహం. అంటే లక్ష్మీ గారి కాబట్టి సరే అన్నారు. ఆయన పేరు రాశాను లక్ష్మీ. మీ దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ పేరు ఇవ్వాలి. కూచిపూడి పిఎస్లో ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ నా పేరు రాయించాను. ఈలోపు పక్కన వాళ్ళు వచ్చేసి రాయిస్తే ఆ టౌన్ నిండిపోయింది. అది అంటే లక్ష్మీ రాస్తే పేరు అయిపోయాయి. తర్వాత పేజీలో నా పేరు రాశాను. అక్కడ రాత్రి 12 గంటలకు వారణాసి సెంట్రల్ జైలుకి మమ్మల్ని గ్రామంలో తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అందరినీ లోపలికి తీసినారు. గురుగారు పిలిచారు. నాకైతే మరి నేను అప్పుడు 92 అంటే నాకు 34 ఏళ్ళు. అసలు ఊహన్నదిగా అరెస్ట్ అవుతాయి. కొంచెం దానికి అయ్యా పర్వాలేదన్నారు. ఆయన లోపలికి వెళ్ళి గేట్ నేను పిలవాలి. సరే రాధాకృష్ణ నేను వెళ్ళాను. ఇకైతే ఒక పెద్ద విశాలమైన స్థలంగా ఉంటుంది. లోపల ఎక్కడ ఉంటాయి. మేము ఉన్నప్పుడే పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు ఒకవైపు ఉంచారు. వాళ్ళకి చేతులకి కాళ్ళకి అన్ని వేసి సరే ఆ బ్యాగ్లో ఉన్నాక పొద్దునే ఆయన ఏంటి ఎక్కడున్నా 4:30 కల్లా స్నానం చేశారు. ఇక అక్కడికి వస్తే మిగతా మన ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి సైనిక పరిషత్తు అందరూ మీరేదన్నా అడ్రస్ చేయండి. అప్పుడు అన్నం పెడతారు. ఆ రోజు ఏకాశం. గురువుగారు నేను నాకు పర్వాలేదు నువ్వు అంటే 4:30 అసలు ఎప్పుడూ అలాంటి భోజనం ఇప్పుడు ఈ టేక్ ఆఫ్ లాగా 2-3 అలాంటి వస్తువుల్లో ఆలుగడ్డ, కందిపప్పు, అదొక కూర. ఆలుగడ్డలు ముక్కలు తరిగేసి అది కొత్తదిగా అసలు ఇలా పట్టుకుని ఎప్పుడో తిన్నా. అందరూ గిఫ్ట్ చేసి జైలు దగ్గరికి వెళ్ళారు. మా వాళ్ళు బయట ఉంటారు కదా ఇస్తుంది పరిషత్ శాఖ వ్యవస్థ మేము వంట చేసుకున్నట్టు అందరికీ ఏర్పాటు చేస్తాం. సరే అలా 9 రోజులు ప్రవచనం చేయటం, నామం చెప్పడం. అందులో ఈ మైక్ అవసరం లేదు కదా. ఎప్పుడైనా సభలో మైక్ పోతే మనం పెట్టి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అని మాట 3 కిలోమీటర్లు కింద పట్టిన మాట అంత
మేఘ గంభీర ఇష్టం ఉంటారు. సరే అలా 9 రోజులైతే విడుదల చేశారు. జాగ్రత్తగా నాకేంటి నేను ఆయన విజయవాడ వచ్చాం. విజయవాడలో తర్వాత ప్రభుత్వం ఉంది మనకి, అది ఆశ్చర్యం. నేను అందుకోసం పెట్టాను. సరే విజయవాడలో 4 రోజులు కృష్ణ 4 రోజులు సభలు పెట్టాక అనారోగ్యం 18 రోజులు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు. అసలు అంటే 90 డిసెంబర్ నవంబర్ 18 నుండి. సరే అందరూ సీతారాం గారు మటుకు ఆయన హిమాలయమే చిన్నప్పటి నుండే ఆ బాల్య ఇప్పుడు రాకేంద్ర ఉన్నాడే ఆ వయసు నుండే అంత నిశ్చలమైన ఇది ఉండేవారు సీతారాం. నేను అన్నయ్య అనిపించాను సీతారాం గురుదేవ్. సరే ఆయన ఏం పర్వాలేదని బుజ్జి వాళ్ళని అడిగి భోగ్య మంత్రులు వేసుకుంటే ముసలయ్య గారు వచ్చి ఒకసారి అడిగారు ఒకరోజు. అంటే ఆశ్రమంలో అందరూ చూస్తే మంచిదే. మహాత్ములు వారు నాగకృష్ణ వారు చాలామంది మనం ప్రహ్లాద నారద అని చూడగలుగుతాం. అందులో భాగవతులు ఎలా అయితే ఆశ్రమంలో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ముసలయ్య బాబు అని, అనుసీమ తల్లని, ధనుర్దాస్ గారని అలా వీళ్ళందరూ లక్ష్మీబాబు అంత విశ్వాసం ఉన్నవాడు. అయితే ముసలయ్య బాబు గారు ఒక్కరోజు ఆడుగా ఉన్నారు. ఒకరోజు వచ్చేసారు ధర్మకెళ్ళ. ఆయన అసలు తెల్లారే కోట వరకు పెద్ద సిటీలో ఉండేది. ఎందుకంటే ఆవులు దూడలు ఆయన. సరే అప్పుడు వెంటనే గురువు గారు ఒక సీతారాం ఒక రోజు తెల్లారేటప్పటికి వెరకిలాగా అన్ని సెట్ అయ్యి ఆయన మామూలు స్థితిలో వచ్చారు. అంతకుముందు మందు వేస్తుంటే ఊరేసేవాళ్ళు బట్టి పట్టు మాట్లాడుతాను సీత. అలా ఆశ్చర్యంగా జరిగింది. తర్వాత సెట్ అయ్యారు. జన్మాసం అనగానే రోజు మొదలుపెట్టారు. 108 రోజులు మహాత్ములు. ఆ రోజు చాలా దివ్యంగా జరిగిన చాలా మంది పాల్గొన్నారు జపం చేయడానికి. చివరి 3 రోజులు దంపతి పూజని, సాధు పూజని చేశారు. కన్యా పూజ చేశారు. 1,00,000 మంది ఏకాంత సమారాధన కూడా ఆ సంవత్సరం చేద్దామనుకుని ఈ పెద్ద తుఫాను వచ్చి ఆటలు ఏర్పడితే మరుసటి సంవత్సరం 18 రోజులు హనుమత్ సుదర్శన మహాయజ్ఞం చేసి 1,00,000 మంది సమాధానం చేశారు. 92 మార్చి 22. తర్వాత 92 రెండోసారి డిసెంబర్లో కరసేవ అయోధ్య గంటలు జరిగింది. డిసెంబర్ 6 కరసేవలో అక్కడ ఉన్నారు. 92 డిసెంబర్ 6 తారీఖు వెళ్ళారు. అంటే ముందు వెళ్ళి డోన్స్ పడగలుగుతాం వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు. నేను అంటే నాకు అసలు బయటలో చెప్పకూడదు. నాకు దాన్ని సింపతి లేనివాడిని ఉద్యమం మీద ముందుగా అనేవాడిని. అందువల్ల నేను అసలు లేకపోతే నేను దీక్ష వస్తుంది కడితే నేను ఆయన పక్కనే ఉండేవాడిని. నేను మామూలు సివిల్ డ్రెస్లో ఉన్నాను. లోపల రానిలా లోపల చాలా బాగా చేశారు అందరూ పడగొట్టడం అది. అయితే ఈ జనంలో ఒక భక్తి విశ్వాసంతో ఒక వేలం వేరు కూడా పక్కన ప్రశ్నిస్తారు. దాంట్లో పైన పడేస్తున్నారు అనుకోండి. జనాలు పడతాయి. దాంతో మీద పడ్డా తప్ప ఎవ్వరి మీద ఏమీ చేయాలి. కళ్యాణ్ సింగ్ ముఖ్యమంత్రి కళ్యాణ్ సింగ్ నరసింహారావు సరే మొత్తానికి పూర్తయింది. విజయవాడ వచ్చాం. 6వ తారీఖు సాయంకాలం సిక్కయ్య. 6వ తారీఖు ఏకాదశి. సిక్కయ్య ఆయన 3 రోజులు అక్కడే ఉంది. ఎలాగో మొత్తానికి ట్రైన్లో విజయవాడ చేయడం. అంటే సెమీ కాన్షియస్ ఉండేవారు. పక్కన నేను ఒక్కనే ఉంటే ఆయన బాల్యంలో ఉన్న స్నేహితులు ఇద్దరు ఉండేవారు. కుంకేపూడి నాగరాజు గారని స్టేట్ బ్యాంక్లో చేశారు. అలాగే నందూరి పుట్టబాబు అని పుట్టగుంట్లో ఉంటారు. ఆ పెద్దబాబు గారు ఇప్పుడు ఆదిత్యాన్ని శ్రీని గారు వీళ్ళు ముగ్గురు ట్రైన్లు గారు నాగరాజు గారు ప్లస్ పెద్దబాబు గారు ముగ్గురు స్నేహితులు. అక్కడ అయోధ్యలో నాగరాజు పెద్దబాబు అంటారు. నాకు వచ్చేస్తుంది గారు నేను పక్కన అయ్యా వాటి ఇక్కడ లేరు. వాటి విజయవాడలో జరుగుతుంటారు. ఇంత ఒక సంబంధాలు విజయవాడ వచ్చి 11 ఉదయం దిగాం. మా ఉద్దేశం 11 ముఖ్యాలు ఉంటే శ్రీగా చేశారు. 32 ఏళ్ళు నిరంజనమైన సీతారాముల దేవి కోసం లక్ష్మి పువ్వుల లక్ష్మి ఎంతో మందికి ఐక పరమాధికారాన్ని సమకూర్చడం జరిగింది. నేను వండటం జరిగింది. 3 తరాలు చూసాను. సీతారాం మా బావమార్లో ఉంటాడుతున్నాం.
నా మీద అభిమానం చెప్పినప్పటికీ అంట్లో ఎక్కువ సత్యాలు ఉండకపోవచ్చు. వాసుదేవ చెప్పండి. వాసుదేవ ఈ గోపాలం గారి కాకినాడ ముందు కంపల్లి వాళ్ళ సంపూరు ఏలూరులో. అంటే చాలా మంది ఏంటంటే గురువు గారి దగ్గరికి క్యాన్సర్ అక్కడ సంకీర్తన జరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ హాల్లో ఇక్కడ పేపర్లు తిని వాడు న్యూస్ పేపర్. అలాంటి వాళ్ళు మమేకం అయిపోయారు. చదువుకోవాలి వాళ్ళ పిల్లలు మనవలు. అది సరిగ్గా వాసుదేవ 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 మహాపీఠాధిపతి శ్రీ సీతారామ గురుదేవులు ఈ రోజు ఈ జన్మదినోత్సవం ఇంతమంది హాజరై ఉంటున్నారంటే కారణం రాత్రులని గోపాలాచార్య గారు, అంటే ఎస్సీనాథ్ వాళ్ళ నాన్నగారు. ఆయన కుటుంబం కలిపి కాకినాడలో మూడు హాలు లేకపోతే ఈ రోజు ఎంతమందికి సమావేశం అయ్యేవాళ్ళం కాదు. ఆయన మనం అందరూ కూడా రుణపడి ఉంటాం. రాత్రులు గోపాలాచార్య గారు నిరంతరం రామకోటి ఆచార్య ఆయన. అది ఇప్పుడు కూడా ఒక పెన్సిల్ ఒక పుస్తకం ఉండేది ఆయన దగ్గర. ఆ పుస్తకానికి ఆ పెన్సిల్కి తోడు కట్టేవారు దారం అంటే విడిపోకుండా ఉన్న కోసం మాట. ఎవరైతే సరే వాడికి వెళ్ళించేవారు కదా, ఆయన ముందు పశ్చాత్ రాసేది కానీ చూడలేవారు మాట. ఆయన మనకి ఏదైతే ఏ రోజు ఉండేవారు, ఆయన ఏ రోజు నుంచి కాకినాడ రావడం గురువు గారు శ్రీరామ ఊళ్ళో నుంచి కూడా మోక్షం విహారంలో దిగే ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఖాళీ అక్కడ నుండి షిఫ్ట్ అవడం అంటే వాళ్ళ గోపాలం గారు. ఇది 60 సంవత్సరాల క్రితం విషయం. నిర్మలాగానే ఉంటుంది మన మనసుని. అప్పుడు గురుగారు అన్నారు, గోపాలం కాకినాడ వస్తే ముందు మీ దగ్గరకు వస్తాను. అట్లాగే ఎప్పుడు కాకినాడ వచ్చిన సీతారామ దేవాలయం నుండి, లక్ష్మణ దేవాలయం నుండి, సీతారామ గురుదేవాలయం నుండి, గౌరకృష్ణ గారు మొదట అంటే గదముత్తే వచ్చారనుకోండి గురువు గారు పర్యటన చేసి ఆశ్రమానికి వస్తారు. కానీ ముందు వేరే ఇక్కడ అలాగా ఇక్కడికి వస్తే ముందు అది ఆశ్రమం అలాగా ముఖ్య విహారం. వాళ్ళ కుటుంబం గోపాలం గారు, వారి పిల్లలు, మనవలు, మునిమలు అందరూ కూడా గురుపాలంలో గురుగారి ఆశ్రయులుగానే వాళ్ళ జీవనాన్ని సాఫల్యం చేస్తున్నారు. వాసుదేవ వాసుదేవ లక్ష్మణుల వారి గురించి చెప్పాలని ఒక నిమిషానికి వాసుదేవ. లక్ష్మణుల గారు చెప్పేవారు, నాకు దగ్గరికి 50,000 పద్యాలు కంఠస్థం వచ్చినారు. 50,000 ఎవరైనా గురించి రాసుకుంటానంటే వింటానండి. 50,000 మీరు లెక్కెట్టుకొని 50,000 చెప్పాను. 50,000 లక్షలు వచ్చినారు. ఇంకా 50,000 వచ్చు నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈ వయసులో అంటే 63 సంవత్సరాల వయసులో 50,000 వెంటనే కంఠస్థం నాకు వచ్చినాను ప్రతిదీ అని చెప్పేవారు. అదొకటి ఆయన గురించి చెప్పేవారు. 1,00,000 మంది సైకాలజీ తెలిసినవారు ఆయన. ఎవరి సైకాలజీ అయినా వాడు వస్తుండేనే గమనించేవాడిని. ప్రతి సైకాలజీ, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క సైకాలజీ చేస్తాము, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలని అని ముందే చెప్పేవారు. ఈకే గారు కూడా అదే ఈకే గారు లక్ష్మణ వారు ఒకే శరీరంలో ఉన్న 2 వెలుగులు అనేవారు. మళ్ళీ ఈకే గారు అర్జున్ గారు లక్ష్మణ్ గారు అంటే తెల్లగుడ్డల సన్యాసి అని ఈకే గారు అనేవారు. తెల్లగుడ్డల సంసారి అని తను అనుకునేవారు. అంత ఇద్దరికి అంత సామీప్యం ఉందన్నమాట. ఇద్దరికి ఐడెంటిటీ ఉంది. ఆయన రాసలీలలో పోతున్న నవ్యత్వం ఉంది అన్నారు. నేను కొనక్కి నేను పద్యకావ్యాల్లో పోతున్న మామూలుగా 2 నిమిషాలు చెప్తాను. నేను ఊరికి మీకు మాట్లాడి మైకిస్తే ఆగడానికి అపప్రద ఉంటుంది. అలాంటి ఏమీ లేదు. జస్ట్ చెప్పిన ప్రతి ఇప్పుడు ఒక మంచి పాయసం, బాదం పాలు ఇచ్చారనుకోండి, ఒక జీడిపప్పు, ఒక ఏళ్ళకు మర్చితే ఎంత అలాగా అందుకోసం చెప్తున్నా. పోతలో కానీ, సూర్పణకు కానీ, మందర్ కానీ పాత్రలో ఎవరు దుష్ట పాత్రలు అనమాట. అటువంటి పూతన కృష్ణుడికి జన్మించినది కదా, పాలించింది, మోక్షం పొందకుండా ఎందుకుంటుందని ఆయన దర్శనం చేసి పూతనని రాశారు. ఆ పద్యాల్లో అసలు అశ్లోకంలో అది 1962-63 సంవత్సరంలో అప్పుడు రాస్తే రాసి లక్ష్మణ్ కేంద్ర గారు మేము కేంద్ర బాబాయ్ అనేవాడు, కొందరు కేంద్ర మాయ అనేవాడు. అలా ఆయన అంటే లక్ష్మణ దేశికేంద్రుడు అని మామూలు పేరు. ఆశ్రమ స్వీకారం చేసేటప్పుడు లక్ష్మణ మన కేంద్ర భాగం పెద్దగురు గారు నూజివీడు సంస్థానం వెళ్ళేవారు. అక్కడ వినిపించారు. వినిపిస్తుంటే ఈ ఘట్టం జరిగితే ఆగ్రా కేంద్రం అంటారు. ఒక 15,000 వచ్చారు. అందులో రాజా జమీందారు పడడానికి పెద్ద కారిడార్ ఉంది.
ప్రచారం చేసి అప్పుడు మళ్ళీ జరగమని అరే నువ్వు పిలుపుకి సిద్ధంగా ఉండన్నారు. కరెక్ట్గా 1960 అన్నారు. 12 సంవత్సరాలకి పిలిపించారు. దగ్గర బట్టి ఉంటుంది. వాసుదేవ 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 వెంకటేష్ వాసుదేవ వాసుదేవ ఒక నిమిషం. శ్రీరామ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు కార్యక్రమం అయితే ముగిస్తుంది. ఎవరైనా వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు ఉంటే పైన ఉపాహారం ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు. ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఇదే అంటే మొత్తం అయ్యేదాకా ఉండాలి. భక్తులు విజ్ఞప్తి, కార్యక్రమం అయిందమ్మా. సంకీర్తన పాడుతూ ఉంటారు, అవకాశం కూడా ఉండండి. కొంచెం దూరంగా వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు పలహారం తీసుకుని చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళచ్చు. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ. శ్రీరామ కళ్యాణమే సీతమ్మ వైభోగమే. శ్రీరామ కళ్యాణమే సీతమ్మ వైభోగమే. శ్రీరామ కళ్యాణమే శ్రీరామ వైభోగమే. రాజు వెన్నెలా రాజు వెన్నెలా శ్రీరామచంద్రుడే